السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا هو الصراط المستقيم ثم خط خطوطا عن يمين وشمال فقال هذه سبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن سهل بن سعد الساعدي وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فمن ورده فقد شرب منه ومن شرب منه فلم يظمأ أبدا وليردن علي أقوام يعرفونني وأعرفهم فإذا يحال بيني وبينهم فأقول أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وعن العباس ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. সকল প্রশংসা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনি আমাদেরকে এই জগতের সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান যে নিয়ামত আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহর মারফত, এই আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এবং তার গোলামি অর্জন করা, এটাকে বলা হয় ইসলাম। আল্লাহ পাক আমাদের সবাই ইসলাম দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। পৃথিবীতে আমরা ছাড়া আমাদের চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক যারা মুসলিম, তারা অবিশ্বাসী, আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে আরেকটা নিয়ামত দিয়েছেন, সেটা বিশ্বাসের নিয়ামত। এই বিশ্বাসকে বলা হয় ঈমান। আমরা সবাই মুমিন আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, আমি কথা দীর্ঘায়িত করবো না। আমি আসছি ঢাকা থেকে, যাবো চট্টগ্রাম। এর মাঝখানে আমার কুমিল্লাতে আপনাদের মোহনগঞ্জে একটা প্রোগ্রাম করে আসছি। শারীরিক অবস্থা বেশি ভালো না। আমার ছোট ভাই রবি ইসলাম মাদানী কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ। এখন আপনারা যারা আজকে সমাবেত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ প্যান্ডেল ভরপুর মুসল্লি। আমি একটা প্রশ্ন করে আমার কথা শুরু করতে চাই, সংক্ষিপ্ত কথা। আর আমার কথাগুলো একটু ব্যতিক্রম টাইপের, যেগুলো মানুষকে খুশি করতে পারে না, একটু মানুষকে নারাজ করে দেখে। কারণ আমি একটা বিষয় বুঝি, যেটা আপনারা বুঝেন কিনা জানি না, সেটা হলো ইসলামকে বিজয় করতে হবে আমাদেরকে। এবং এই বিজয় কিভাবে হবে কোরআনে কারীম স্পষ্ট করে দিয়েছে। খুব বেশি মানুষ দিয়ে ইসলাম বিজয়ী হবে না, অল্প সংখ্যক লোক ইসলামকে বিজয়ী করবে। আমি ব্যর্থহীন ভাষায় আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, এই যে প্যান্ডেলে ভরপুর অনেক 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 মুসলমান ভাইরা এখানে আছেন, আগামীকালকে ফজর নামাজের আমাদের যে পার্শ্ববর্তী মসজিদ, এটাও কি পুরো মসজিদ ভরে যাবে এইভাবে? ইনশাআল্লাহ। একজন বলছি ইনশাআল্লাহ। এটা একটা জটিল প্রশ্ন, যেটা আমি প্রত্যেকটা মাহফিলে বলে থাকি। আর আমি কেন ব্যক্তিগতভাবে পেশাদার কোনো বক্তা না, তবে এই জাতিকে কেন্দ্রে জাগাতে হয় সেটা আমাদের জানা আছে ইনশাআল্লাহ। এই হাসিনার দুঃশাসন থেকে আল্লাহ পাক এই জাতিকে মুক্ত করেছে, তার জন্য কোন সেমিনার সিম্পোজিয়াম বিশাল সমাবেশ হয় নাই। ছাত্র জনতার আরবির পাখি রাজপথে নেমেছে, গুলির সামনে দাঁড়িয়েছে, তারপর হাসিনার পতন ঘটেছে। এরকম বিশাল বিশাল প্যান্ডেল দিয়ে মহাসমাবেশ দিয়ে হাসিনার পতন কিন্তু ঘটে নাই। এবার আগামী দিনে সে এজেন্ডা আপনাদের সামনে আমি বলে যাচ্ছি। সেটা হলো বিগত 17 বছর এই হাসিনা কুখ্যাত ষড়যন্ত্রকে বাংলাদেশে আমাদের উপরে জগত্তর পাথরের মতো চাপিয়ে দিয়েছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মুজিববাদের নামে আরেকটা ধর্ম তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই হাসিনাকে যারা আশ্রয় দিচ্ছে আরেক বিশাল শক্তি, এবারের লড়াই, এবারের সংগ্রাম আমাদের সেই হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে আবার আমাদের, এবং বিগত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে রক্ত দিয়ে বিজয় অর্জন করেছি, মাহফিল দিয়ে কিন্তু সে বিজয় অর্জন করি নাই, সমাবেশ করে সে বিজয় অর্জন করি নাই। আগামী দিনে আরো যে বিশাল শক্তি আমাদের সামনে এখন এসে দাঁড়িয়েছে, হিন্দুত্ববাদের শক্তি, এই শক্তিকে আরো বেশি বেশি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শক্তিকে পরাজিত করা হবে ইনশাআল্লাহ। যারা বুকে তাদের রক্ত দিতে পারবেন তারা এখানে থাকবেন, আমাদের কথা শুনবেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা
তৌফিক মাদানিকে ভালোবাসেন, তার মতো জেলে যাওয়ার জন্য আপনার প্রস্তুত আছেন কিনা সেটা মনে না। আমি এটা বিশ্বাস করি না ভাই, এটা আমি বিশ্বাস করি না, যেটা মাফ করবেন। কারণ আমি আবার আগামী বছর আমাকে দাওয়াত দিতে হবে, সেজন্য কথা বলতে হবে। আমি ওই ব্যাপার না, আমাকে দাওয়াত দিলেও সত্য কথা বলবো, না দিলেও বলবো। এই অডিয়েন্স আমার বক্তব্য খুশি হলো কিনা সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আমার দেখার বিষয় হলো মহান আল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনি দেখতেছেন যে আমি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কথা বলতেছি নাকি সমবেত জনতাকে খুশি করার জন্য কথা বলতেছি। আল্লাহ বরং আমি মনে করি আমরা আপনারাই ইসলামের পরাজয়ের কারণ। আমার ভাইরা ইসলামে ভণ্ডামের কোনো জায়গা নেই, কথা পরিষ্কার। লাখ লাখ মানুষের গণজমায়েত বাংলাদেশ ইসলামকে বিজয়ী করবে না। আল্লাহ পাক ইতিমধ্যে কয়েক বছরের ভিতরে ইসলামকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরে বিজয়ী করেছে, আফগানিস্তানে। আল্লাহ পাক আরেকটা ভূখণ্ডে ইসলামকে বিজয় করেছে, তার নাম হল ফিলিস্তিন এবং গাজা। আল্লাহ পাক তৃতীয় আরেকটা ভূখণ্ড ইসলামকে বিজয় করেছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, সেটা হলো শামের রাজধানী দামেস্কে, এবং আলেপ্পো, আবহাওয়া শহরে 4টা শহর মুজাহিদদের পদানত হয়েছে। এবং আরেকটা শহর নাম, এটা মহাদেশ, দেশটা মহাদেশ, আফ্রিকার মহাদেশে আল্লাহ পাক বিগত 3, 4, 5 বছর ধরে লাগাতার ইসলামকে বিজয় করতেছে। এবং গত সপ্তাহে ফ্রান্স তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছে, কয়েকটা রাষ্ট্র থেকে, শুধু একটা রাষ্ট্র থেকে নয়। প্রত্যেকটা দেশ থেকে কাফের বিতাড়িত হচ্ছে, আর দিনের মুজাহিদকে সেখানে শরিয়ার ঝান্ডা সেখানে গেড়ে দিচ্ছে। লিবিয়াতে গিয়ে দেখুন, আমার বাবা আমার ভাই সেখানে সফর করে এসেছে, লিবিয়ার অর্ধেক ভূমির মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। ইয়েমেনে গিয়ে দেখবেন বিগত কয়েক বছরে ইয়েমেনের বিরাট অঞ্চল জুড়ে সেখানে ইসলামকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিজয়ী করেছেন। এবং বাংলাদেশেও হয়তো ইসলাম এবং শরিয়া পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে নাই, কিন্তু বিগত জুলাই আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে শরিয়াতের বিপ্লবের, খেলাফতের বিপ্লবের প্রাথমিক ভূমিকা সোজা হয়ে গিয়েছে। সেটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা চরম অকৃতজ্ঞতা জাতি হব। আমরা যারা মনে করি এগুলো রাজনৈতিক কথাবার্তা, কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা না। আল্লাহ পাক আসমান জমিনের প্রকৃতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, আলো বাতাস যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, সূর্যের আগমন নির্গমনকে আল্লাহ পাক যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, সূর্য উদিত হওয়া ডুবে যাওয়াকে আল্লাহ যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, আল্লাহ পাক কখনো বর্ষাকাল দিচ্ছেন, কখনো শীতকাল দিচ্ছেন। আমাদের কথা ঠিক কিনা? কখনো ধানের মৌসুম, কখনো ফসলের মৌসুম, কখনো নানান রং বেরঙের ফলের মৌসুম আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিচ্ছেন। এই প্রকৃতি, এই সৃষ্টিকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করতেছেন, তিনি আমাদের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেছেন। জুলাই বিপ্লব হলো, আল্লাহ পাক এই জাতিকে জুলুমবাজ থেকে মুক্ত করলো। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ায় আমাদের সমস্ত দেওয়ালগুলো ভরে গেল, লেখায় লেখায় ভরে গেল। স্বাধীনতার কথা আছে, মুক্তির কথা আছে, গণতন্ত্রের কথা আছে, জাতীয়তাবাদের কথা আছে, বাংলাদেশের কথা আছে, কিন্তু দেওয়ালে কোথাও আল্লাহু আকবার লেখা নাই। অথচ এই বিজয় কোন গণতন্ত্রবাদীদের বিজয় দেয় নাই, এই বিজয় কোন জাতীয়তাবাদীদের বিজয় দেয় নাই, এই বিজয় দেশের নামে হয় নাই। কারণ বিগত 17 বছরে বিএনপি লাগাতার আন্দোলন করেছে, সরকারকে কিন্তু হটাতে পারে নাই। বিগত দিনে জামাত শিবির অসংখ্য প্রাণ হারিয়েছে, শাহাদাতের মঞ্চে তারা গিয়েছে, বহু ত্যাগ এবং স্যাক্রিফাইস করেছে, সরকারকে পতন করাতে পারে নাই। আমি হেফাজত ইসলামের দায়িত্বশীল শুধু না, আমরা হেফাজত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আল্লামা আহমেদ শফীর নেতৃত্বে 2013 সালে চট্টগ্রাম আমরা মাত্র 4 থেকে 5 জন যুবক আহমেদ শফীর সাথে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। সারা বাংলাদেশের ওলামাকে আমরা ডাক দিয়েছি, এর বহু পরে ওলামাকে যুক্ত হয়েছেন। সেই আন্দোলনে ঢাকায় আমরা মাস ঘোষণা দিয়েছিলাম, অমর ঘোষণা দিয়েছিলাম। আপনারা জানেন আমাদের পেশাগার হয়েছে, বিশাল রক্ত দিয়েছে। আমি 3 বছর লাগাতার কারাগারে ছিলাম। 2013 সালে হাসিনাকে আমরা পতন করাতে পারি নাই।
বারবার অবৈধ নির্বাচন হয়েছে, জনগণ অবৈধ নির্বাচন বয়কট করেছে, আপনারাও করেছেন, হাসিনাকে পতন করাতে পারে নাই। এই ছাত্র সমাজ যখন আন্দোলন শুরু করেছে, তারা হাসিনা পতনের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল নাকি কোটার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল? কোটার দাবিতে। ওরা চাকরির দাবিতে, বেতনের দাবিতে, ন্যায্যতার দাবিতে তারা আন্দোলন করেছিল। এই দাবির সাথে গণমানুষের মুক্তির সম্পর্ক ছিল না। আমি কথাগুলো স্পষ্ট বলতে চাই, এই কথায় কেন সন্তুষ্ট হবে কেন সন্তুষ্ট হবে সেটা দেখার বিষয় নয়। ছাত্র সমাজ যখন কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তাদের আন্দোলনের মূল টার্গেট ছিল একটা ছোট্ট একটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সে অধিকার কৃষকদের অধিকার ছিল না, সে অধিকার শ্রমিকদের অধিকার ছিল না, সে অধিকার মাদ্রাসার লাখ লাখ ছাত্রদের অধিকার ছিল না, সে অধিকার সাধারণ জনতার অধিকার ছিল না, সে অধিকার ছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্র আছে তাদের চাকরির অধিকার ছিল। সেটা এটা সীমিত, এটা গণমানুষের দাবি ছিল না। গণমানুষের দাবি ছিল, গণমানুষের দাবি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ আসমান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ছাত্ররা যে কোটার দাবি দিয়েছে তাদের মুখে হাসিনার পতন শোনা যায় নাই, কোন মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে নাই, পুলিশের আইজিবির পদত্যাগ দাবি করে নাই। আল্লাহর কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি বাংলার জমিনের মানুষের রক্ত চাই, আমি মুসলমানের রক্ত চাই, মুসলমানের কোরবানি চাই, মুসলমানের ত্যাগ চাই। আমি তোমরা চাচ্ছ নিজের পেটের জন্য, চাকরির জন্য, তোমরা একটা স্বার্থের জন্য লড়াই করতো, কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরো বড় কিছু দিতে চাই। তোমরা চাইতেছ মুরগি পাওয়ার জন্য, ছাগল পাওয়ার জন্য, আমি তোমরা যে ওটার বন্দোবস্ত করে রেখেছি। আমি কথা দিতে বেশি। আবু সাঈদ রক্ত দিল। কে সে আবু সাঈদ? যে আবু সাঈদ আমাদের বিভিন্ন নাকি শেয়ার করত, পয়লা বৈশাখের তথা কথিত এই শিরিক এবং পাপাচারের বিরুদ্ধে আমরা এসব লেখা রাখতাম, সেগুলো সে শেয়ার করতো। আবু সাঈদ ইমানদার ছিল, আবু সাঈদ তৌহিদবাদী ছিল, আবু সাঈদ প্রগতিশীল নাস্তিক ছিল না। আবু সাঈদ আর যারা জুলাই আগস্ট বিপ্লবে রক্ত দিয়ে মাটির তলে চলে গেছে শহীদ হয়ে, তাদেরকে কবর থেকে জেনে জিজ্ঞেস করুন তারা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিল কিনা, যে বাংলাদেশে আমাদের সংবিধান রচনা করবেন আমেরিকা থেকে এসে আমেরিকা বান্ধব কোন ব্যক্তি ডক্টর আলী রিয়াজ। আমি তাকে অনুরোধ করব, আপনি এতদিন ন্যাটোর পক্ষে কাজ করেছেন, আমেরিকার পক্ষে কাজ করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে দেশের যারা এস্টাবলিশমেন্ট তারা আপনাকে সংবিধান রচনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। আপনার অতীত ইতিহাস আমরা জানি। আপনি আমাদের সংবিধানে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা না করে এই সংবিধান আল্লাহ বহু আগে আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। এই সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশ সংবিধান রচনা হতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান যদি কোরআনের সাথে আপোষ করে রচনা করানো হয়, আরেকটা বিপ্লব আল্লাহর কসম হয় বাংলার মাটিতে ইনশাআল্লাহ। আরেকটা বিপ্লব হবে, সেটা সময়ের ব্যাপার। 2 বছর লাগুক, 5 বছর লাগুক। এই জমিন আল্লাহ, এই জমিন কোরআনের, কোরআনের জমিনে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সংবিধান চলবে, কোন সংবিধান মানি না আমরা। অনেকে বলে এসব কথা এখন বলা যাবে না, এগুলো কৌশল পরিপন্থী, এখন তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কোরআন শুধু মুসলমানদের শুধু অধিকার না, কোরআন প্রত্যেকটা মুসলমান নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআন এসেছে। শরিয়ত বললে আমাদের অনেক ইসলামপন্থী দলরা পর্যন্ত ভয় পায়, শরিয়ত বললে আমাদেরকে জঙ্গি বলবে আমাদেরকে। আরে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা হলে সালাত আইনগতভাবে বাধ্য করা হবে। 1 নম্বরের কথা ঠিক কিনা? সালাত যদি বাংলাদেশের আইনগত বাধ্যবাধা হয়, লাভটা কার? হুজুরদের লাভ নাকি রাষ্ট্রের লাভ? দেশের লাভ না হুজুরদের লাভ? দেশ দুর্নীতি মুক্ত হবে একমাত্র সালাতের মাধ্যমে। যখন আমাদের প্রত্যেকটা সরকারি বেসরকারি দপ্তরে, প্রত্যেকটা সামরিক বেসামরিক দপ্তরে, প্রত্যেকটা স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সালাতকে বাধ্যতামূলক করা হবে, একটা মুসল্লি প্রজন্ম তৈরি হবে, মুসল্লি আমলা তৈরি হবে, মুসল্লি অফিসার তৈরি হবে, মুসল্লি পুলিশ আর র্যাব তৈরি হবে, মুসল্লি সেনাবাহিনী তৈরি হবে, মুসল্লি ডিসি এসপি এবং সচিব তৈরি হবে। তারা কি দুর্নীতি করবে না?
দুর্নীতি কিছু করবে, কিন্তু সেরকম দুর্নীতি হবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নাস সালাত তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। সালাত যখন প্রতিষ্ঠা হবে, সেই সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা থাকবে না, সেই সমাজে অনৈতিকতা থাকবে না, সেই সমাজের মধ্যে কোনো রকমের পাপাচার দুর্নীতি থাকবে না। সুতরাং এদেশের যারা প্রগতিশীল, যারা বিএনপি করে, আওয়ামী লীগ করতো এক সময়, এবং যারা অন্যান্য দল করে, যারা বর্তমান উপদেষ্টা রয়েছে, প্রত্যেকটা উপদেষ্টাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, সালাত প্রতিষ্ঠার আপনাদের লাভটা আপনাদের বেশি। আপনারা চাচ্ছেন এই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য, এই দেশকে আপনারা দুর্নীতির অভিশাপে মুক্ত করার জন্য। আর যখন আমরা সলিউশনের কথা বলি, সমাধানের কথা বলি, তখন কিন্তু আপনারা আল্লাহ দেওয়া সমাধান নিতে চান না, আপনারা আমেরিকা এবং ভারতের সমাধান নিতে চান। আপনারা আমার ভাইরা, শরিয়া যদি প্রতিষ্ঠা হয়, পুরো বাংলাদেশ এটা কোনো মাদ্রাসা হয়ে যাবে না, বরং বাংলাদেশেই থাকবে। কিন্তু 2 নম্বরে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল হজের মধ্যে বলেছেন, আমি যখন কাউকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দেব, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, আল্লাযীনা ইম্মাক্কান্নাহুম ফিল আরদি, আমি যখন কাউকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দেব, তার দায়িত্ব হলো 4টা কাজকে প্রতিষ্ঠা করা। 1 নম্বর আকামুস সালাত, এটা আমি বলেছি। 2 নম্বর কাজ হলো ওয়া আতাউজ যাকাত, তারা যাকাত প্রতিষ্ঠা করবে। বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি মনে করা হয়? দারিদ্রতা। কথা ঠিক না বেঠিক? দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে, কথা ঠিক নাকি? ট্যাক্সের চাপ বেড়েছে, সুদের চাপ বেড়েছে, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে টাকা নাই, রিজার্ভ ফান্ডে টাকা নাই। আমাদের ওই সমস্ত অসহায় শ্রমিক যারা বিদেশে রয়েছে, যে সমস্ত শ্রমিকরা বিসিএসপি হতে পারে না, যেসব শ্রমিকেরা এরা মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী, মিনিস্টার, নেতা হতে পারে না, ওই শ্রমিকরা বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশকে টিকিয়ে রেখেছে। তারা দারিদ্রতা আমাদের দেশের একটা বড় সমস্যা। আমার ভাইয়েরা, আপনারা চিন্তা করে জবাব দিবেন, যদি আল্লাহর দেওয়া 2 নম্বর বিধান যাকাত, যাকাত যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করা হয়, যদি বাধ্য করা হয়, যাদের কাছে স্বর্ণ আছে তারা স্বর্ণের যদি নেশাব পরিপূর্ণ হয়, যাদের কাছে রূপা আছে রূপার নেশাব পরিপূর্ণ হবে, যাদের কাছে ক্যাশ নগদ টাকা আছে, নগদ ক্যাশ টাকা স্বর্ণে মিলে যদি রূপার সমান নেশাবের সমান হয়, যাদের কাছে বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়িক পণ্য আছে, লাইট ব্যবসায়িক পণ্য, মোবাইল ব্যবসায়িক পণ্য, কাপড় ব্যবসায়িক পণ্য, চাদর ব্যবসায়িক পণ্য, যত পদের ব্যবসায়িক পণ্য আছে, প্রত্যেকটা ব্যবসায়িক সামানের উপরে কিন্তু যাকাত ফরজ। শুধু ব্যবসায়িক পণ্য নয়, কৃষি পণ্য, ধানের উপরে, গমের উপরে, খেজুরের উপরে, যত রকমের ফসলাদি আছে, সবগুলো 10 ভাগের 1 ভাগ গরিবকে দিয়ে ফেলতে হবে, অথবা 20 ভাগের 1 ভাগ। আর যাকাতের মধ্যে 40 ভাগের 1 ভাগ দিয়ে ফেলতে হবে। আমার ভাইয়েরা, এইভাবে যদি আইন করে বাধ্য করা হয়, টাকার 40 ভাগের 1 ভাগ, স্বর্ণের 40 ভাগের 1 ভাগ, রূপার 40 ভাগের 1 ভাগ, ব্যবসায়িক সকল প্রকার সকল ব্যবসায়ীদের সকল সম্পত্তির 40 ভাগের 1 ভাগ, এবং ধানের 10 ভাগের 1 ভাগ বা 20 ভাগের 1 ভাগ, বিভিন্ন সবজি যেগুলো উৎপাদন হচ্ছে কৃষি জমি থেকে তার 20 ভাগের অথবা 10 ভাগের 1 ভাগ, এইভাবে যদি সম্পদ বন্টন করা হয়, 5 বছর পরে বাংলার জমিনে গরিব মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা? তাহলে সেই শরিয়া প্রতিষ্ঠা করতে আপনাদের আপত্তি কেন? এবং যারা ইসলামী রাজনীতি করেন, আপনারা শরিয়া বলতে ভয় পান কেন? আপনারা কথাই কথায় গণতন্ত্র, কথাই কথায় গণতন্ত্র, গণতন্ত্র মুক্তি নাকি গণতন্ত্র? এটা একটা বরং ফাঁদ, আমাদের বরং ফাঁদ। ইসলামকে বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি পরিষ্কার কথা বলতে চাই, সংসদে একজন লোক যদি আমাদের না থাকে, কিন্তু বড় মানুষ যদি বিদ্রোহ করে ইসলামের পক্ষে, তারা সংসদকে ইসলামী করতে বাধ্য, ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠা করে তারা বাধ্য তারা হাসিনাকে
বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য কি নির্বাচন করে হাসিনাকে পরাজিত করতে হয়েছে? রাজপথে জনগণ দাঁড়িয়ে গিয়েছে, হাসিনাকে চলে যেতে হয়েছে। আগামী দিনে রাজপথে ছাত্র জনতা দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা সরিয়ে চাই, যারাই ক্ষমতায় থাকবে তারাই সরিয়ে বাস্তবিকতা বাধ্য হবে না। আর আমরা মনে করতেছি না নির্বাচন করে ক্ষমতায় গেলেই মনে সরিয়ে প্রতিষ্ঠা হবে। নির্বাচন করে কোনো গ্যারান্টি আছে আপনি সিট কয়টা পাবেন? 300টা পাবেন, 200টা পাবেন, 50টা পান কিনা তো সন্দেহ আছে। সবাই মিলে সমস্ত ইসলামিক দল নাম আপনি 300টা পেয়ে গেছেন, 250টা পেয়ে গেছেন। আমি জানি অনেকের কথা পছন্দ হবে না, 250 সিট পেয়ে গেছেন। আপনি 5 বছর পরে আবার যখন নির্বাচন হবে, তাহলে আপনি কি আবারও ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো গ্যারান্টি আছে ভাই? সরিয়া কি এরকম একবার ক্ষমতায় গিয়ে আবার চলে আসবে নাকি? আবার জনগণের কথা শুনে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরী একবারে প্রতিষ্ঠা হবে, ঠিক না বেঠিক? আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরীয়ত একবারে প্রতিষ্ঠা হবে। শরীয়ত একবার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার পরে আবার 5 বছর পরে আপনি জনগণের থেকে ম্যান্ডেট দিয়ে বলবেন শরীয়ত চান কি চান না। এরা বলতেছে আমরা এখন জমাত শিবির হেফাজত সরকারিকে চাই না, আমরা এখন আওয়ামী লীগকে চাই। আপনি কি করবেন? 2009 সালে মানে নাই জনগণ ছিল লোক আছে। এইভাবে গণমানুষের কথা বলিয়েন না ভাই। 18 সালে নির্বাচন আর 24 সালে নির্বাচন, এগুলো বুঝলাম দুর্নীতি হলো। 2009 সালে আওয়ামী লীগকে কারা ক্ষমতায় বসেছে? আপনারাই তো বসেছে। এখন কোথায় গায়ের উপর পড়তেছে। এখন 1996 সালে আমি যে বছর দুঃখের শুনে বিদেশ চলে গেছি, আমি পড়ালেখার জন্য 3 বছর 4 বছর থেকে আবার আসছি। আমি 96 সালে আওয়ামী লীগকে দেন নাই ওইখানে পুরো আপনারা। এখনো পর্যন্ত পুলিশের মধ্যে আর্মিতে কিছু বড় বড় সেনা অফিসার আমরা চিনি, এগুলো ভালো করে একটা আমরা যাক এখন না বলে এগুলো নামতাম। এরপরে সরকারি আমলাদের মধ্যে এবং ঘাপটি মেরে থেকে হাজার হাজার আওয়ামী লীগ কথার কথায় কাল্পনিকভাবে যখন হাসিনা আসলে বাংলাদেশে কয়েক লাখ মানুষ তাকে সংকলন দিতে। কিন্তু আমি এগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো আমরা সবাই কিন্তু একটা ভণ্ডামির মধ্যে কিন্তু আছি। কিন্তু জোয়ারের তালে কথা বলতেছি, হ্যাঁ, এইভাবে আমার ভয় হবে না। আওয়ামী লীগকে তালাক দিয়েছেন, আবার তার সাথে যদি প্রেম করেন 2-1 বছর পরে না আবার পুরন বউর জন্য মন চলতেছে, আবার একটু তার সাথে সংসার করি। 3 তালাক তো হয়ে গেছে। তালাকটা দেওয়ার পরে বউ তো সংসার করছে আরেক জায়গায়। আপনি তালাক হওয়ার পরে আপনার স্ত্রী যখন আরেক জায়গায় সংসার করবে, এখন তার সংসার ভারতের সাথে। এখন এই জন্য এই বাংলার জমিতে আগামী দিনে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে মুনাফিক, গাদ্দার, বেঈমান চিহ্নিত করা হবে, যারা আবার এই অপশক্তিকে এস্টাবলিশ করতে চাইবে। তারা আমি ঠিক বলতেছেন, কিন্তু মুশকিল এই গণতন্ত্র একটা শব্দ, এইটার কারণে সবার তো অধিকার আছে, সবার তো অধিকার আছে বুঝতে পারছে। দেখবেন আগামী 1 বছর কি হয় আল্লাহ জানে, আমি বুঝতেছি না। আমার ভাইরা আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা। সূরা বাকারা আল্লাহ পাক বলেছেন হে মুমিনেরা ইসলামে প্রবেশ করো, পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ করো, কমপ্লিটলি। আপনি এক ঠ্যাং আপনার কোরআনে আরেক ঠ্যাং সুযোগ মতো নৌকাতে যদি দিয়ে দেওয়ার মনে দিয়ে রাখেন, এটা বন্ডামি হবে কি হবে না ভাই? এটা এই বন্ডামি যেন আমরা না করি। আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করব পরিপূর্ণভাবে আমরা ইসলাম হতে ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। আগামী দিনে বিপ্লব অবশ্যই কোরআনে বিপ্লব হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমার ভাইরা, কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটো কথা জোর দিয়ে বলেছেন, এদিকে লক্ষ্য করবেন। 1 নম্বর কথা শিরক। আল্লাহ পাক বারবার বলেছেন শিরকের কথা, শিরকের কথা। শিরক এক এক সময় এক এক দেশে ভাবে এসেছে। নূহ আলাইহিস সালামের জমানা থেকে শুরু করে 1000 বছর পর্যন্ত শিরক ছিল মূর্তির আকারে। ফেরাউনের জমানায় শিরক হয়ে গেল ফেরাউনের আকারে। আর বাংলাদেশের বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধুর মূর্তি বানাইল। হেফাজত ইসলাম যখন আমরা বিরোধিতা করলাম, ওলামায়ে কেরাম বিরোধিতা করলো। আমার এখনো মনে আছে মাদ্রাসার 3-4টা ছেলে, এরা এই কুখ্যাত মূর্তিকে ভাঙার জন্য 2021 সালে তারা বা 20 সালের ডিসেম্বরে বা 21 সালে শুরু দিয়ে হিম্মত করে হাতুড়ি নিয়ে এই মুজিববাদের মূর্তিতে তারা প্রথম আঘাত করেছিল। আমার ওই 3টা মাদ্রাসার 4টা ছেলেকে ধরে গ্রেফতার করে
পিটাতে পিটাতে মারতে 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 রক্তাক্ত করা হয়েছে আমার ভাইদেরকে। কোন আলেম পর্যন্ত তাদের মুক্তির জন্য দাবি করার সাহস পায়নি। এইভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই দিন আমি সহ্য করতে না পারে কোরআনে কারীমের কিছু আয়াত আমি ফেসবুকে ছেড়েছিলাম, যেখানে মূর্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ যুক্তি ঘোষণা করেছেন। যেই মূর্তিকে 2020 সালে 21 সালে মাদ্রাসা নিরহ এতিম কিছু ছাত্র মূর্তির গায়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে, সেই মূর্তিকে 2024 সালে এসে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছেলেরাই ক্রেন দিয়ে টেনে টেনে সে মূর্তিকে নামিয়েছে। আপনি সূচনা করুন, হিম্মত করে 3 জন 4 জন 5 জন হিম্মত করে গিয়ে আসুন। একদিন আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, সত্যিকার কোরআনের বয়ান যদি আপনার হৃদয়ের অঙ্গ হয়ে থাকে, আপনি একমাত্র আল্লাহর ভরসা করে থাকেন, একদিন এই গণমানুষ আপনার চেতনাকে ধারণ করে রাষ্ট্রের বিপ্লব ঠিকই ঘটিয়ে দেবে। আমরা কল্পনা করি নাই 2021 সালে সেই মুজিববাদের মূর্তির মধ্যে 2টো ছেলে আঘাত করেছিল, সেই মূর্তি 2024 সালে এসে চূড়ান্ত ভাবে পতন হয়ে যাবে, কারো কল্পনা ছিল না। আপনি কাজ করুন অথবা নাই করুন, ইসলামের পথে ফিরে আসুন বা নাই আসুন। আজকে প্যান্ডেল ভর্তি এই জনতা আগামীকালকে ফজরের জমায়েতবদ্ধ হোক না হোক, আল্লাহ পাক একটা ক্ষুদ্র দল এবং মুজাহিদ দিয়ে অবশ্যই তার দ্বীনকে বিজয় করবেন, তার ইসলামকে বিজয় করবেন। মাঝখানে যারা আমরা মুনাফিকি করবো তারা আল্লাহকে ধরা নিয়ে যাবে। এই জন্য সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছে সে যে সময়ের আগে নেফাককে ছেড়ে দিয়ে ইমানের পথে তারা কমিটমেন্ট গ্রহণ করে আল্লাহর জমির আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে। আমার ভাইয়েরা, আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। এই ইসলামের বিজয়কে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই, বাবরি মসজিদ নিয়ে যেতে চাই। সেই জন্য আমাদের গ্রামের মসজিদকে আগে আবাদ করতে হবে। ফ্যান্টাসি করে কোনো লাভ নাই, বিনোদন করে লাভ নেই, কোনো লাভ নেই। আপনাদের কাছ থেকে আমি আগে নিতে চাই, যারা আগামীকালকে ফজরের নামাজ জামাতবদ্ধ হয়ে করতে পারবে, আগামীতে কায়েম শুরু প্রতিষ্ঠা সংগ্রাম তারাই করতে পারবে। আপনি যতই প্যান্ডেল হাজার হাজার মানুষের জমায়েতের দৃশ্য দেখেন না কেন, কোনো লাভ হবে না আপনার। এবং যাদের কাছে দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন যাদেরকে আজকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমি স্পষ্ট বলতে চাই, এই যে আমার ভাই এখানে আছে, আপনারা কিন্তু আমাদেরকে সবসময় কিন্তু পাবেন না, কিন্তু এই কথা কিন্তু পাবেন না। কোরআনে কারীমে একটা কথা আছে, সাদিকিন সত্যবাদী, আর একটা কথা আছে কাযিবিন। আমাদের হুজুররা রাগ করবে, একটু ব্যাখ্যা দিলে এটা। আমার কিছু কিছু আয়াত আছে কোরআন শরীফে, এক দলের আয়াত আরেক দলে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। আল্লাহ পাক ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞান কোরআন বিষয়দের জন্য কিছু আয়াত রাখছিল, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিল উলামা, সূরা ফাতিরের মধ্যে আছে। আল্লাহ পাক বিভিন্ন বিজ্ঞানের কথাবার্তা বলে তারপর আল্লাহ পাক বলতেছেন মানুষের কথা, পাহাড়ের কথা, পর্বতের কথা, জীবজন্তুর বিভিন্ন রকমের সৃষ্টি তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক আলাপ করে আল্লাহ পাক বলতেছেন, যারা আল্লাহ পরিপূর্ণ পরিচয় জানতে পেরেছে, আল্লাহ শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে পেরেছে, তারা আল্লাহকে ভয় করে। আমি যখন চট্টগ্রাম চুয়েটে গিয়েছিলাম, তবলিগ জামাতের কাফলা নিয়ে কয়েকবার গিয়েছি আমি, এটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। আমি বললাম, ভাইয়ের আমার, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিল উলামা, এই আয়াতটা বহুদিন পর্যন্ত আমরা দখল করে রাখছিলাম। আমি আজকে চুয়েটে এসেছি এই আয়াতটা তোমাদের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য। কারণ আল্লাহ বলেছেন যে যত বেশি সৃষ্টি জগৎ নিয়ে গবেষণা করবে, বিজ্ঞানী চিন্তা করবে, সে তত বেশি আল্লাহকে ভয় পাবে। কারণ তার মধ্যে সৃষ্টি তত্ত্বের সেই বিশাল বিশাল মারফত অর্জন তার মধ্যে হবে। আবার আল্লাহ যত বেশি বিজ্ঞানের মাধ্যমে আপনি গবেষণা করবেন, আল্লাহর মারফতকে আপনি সহজে পাবেন। ঠিক তদ্রুপ আরেকটা আয়াত আছে, এই আয়াতটা ছিল রফিক মাদানী সম্পর্কে, এই আয়াতটা ছিল কারাগারের মুসলিমদের সম্পর্কে, এই আয়াতটা ছিল যারা জুলাই বিপ্লবের শহীদ হয়েছে তাদের সম্পর্কে, যারা ইমানদার ছিল, নিয়ত ঠিক ছিল তাদের।
এই আয়াত ছিল আমাদের মুজাহিদের সম্পর্কে, এই আয়াত ছিল ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে, এই আয়াত ছিল সালাউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে, এই আয়াত ছিল সিরিয়া, ইরাকের, ফিলিস্তিনের, আফগানিস্তানের মুজাহিদের সম্পর্কে। কিন্তু এই আয়াতটাকে আমাদের কেউ কেউ এটাকে একেবারে ধরে বেঁধে খানকার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলছে। এই আয়াতটা হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে তোমরা থাকো। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ নাযিল করার সময় যখন মদিনাতে গরম গরম আয়াত নাযিল হচ্ছিল, সেই সময় মুসলমানদের মধ্যে দুটো দল ছিল। এক দল ছিল একেবারে ঈমানদার পাক্কা সাহাবা ছিল যারা সত্যবাদী, আরেক দল ছিল ভিতরে ভিতরে মুনাফিক। জায়গায় জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন সাহাবারা সত্যবাদী, যারা উপরেও সাহাবী ভিতরেও সাহাবী, মনের মধ্যেও সাহাবী, চেহারা সুরতে সাহাবী। আরেক দল ছিল চেহারা সুরতে সাহাবী, ভিতরে কিন্তু ছিল মুশরিক মুনাফিক। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল মুনাফিকদের নেতা, চেহারা সাহাবাদের মতো নুরানি ছিল। মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে জুমার আগে সে রাসূল বয়ান করত, হে সাহাবারা রাসূলকে ভালোবাসবা। ও ছিল একটা বড়, নিজেই ছিল বাটপার। এমন কোন যুদ্ধ নেই যে যুদ্ধে সে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয় না, এমন করে বলা বেড়ায় যে কোনো সে মুসলমান লাঞ্ছিত করে নেয়। মুনাফিক তার টার্গেট ছিল রাসূলের চেয়ার, যে মদিনার চেয়ার মুহাম্মদের কাছে কেন, মদিনার চেয়ারটা আমার কাছে। আমার ভাইরা, আল্লাহ পাক তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আমি এই কথাটা বলে শেষ করে দিচ্ছি। আপনারা মনে করছেন প্যান্ডেলের জমায়েত বাংলাদেশে আরো 10 বছর 15 বছর চলবে এরকম? সত্যবাদী কারা? আল্লাহ একাইটা বলছে সত্যবাদী হও। এরপরে কোরআন নিজেই কোরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছে। কোরআনে কেন আছেন? কোরআনের ব্যাখ্যা, প্রথম ব্যাখ্যা কোরআন নিজেই, কোরআনের 2 নম্বর ব্যাখ্যা হাদিস, কোরআনের 3 নম্বর ব্যাখ্যা হলো সাহাবা, তাবি, তবে তাবিনের বক্তব্য। কথা ঠিক কিনা? সেগুলো বাদ দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন থেকে বাদ, কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস থেকে বাদ, কোরআনের ব্যাখ্যা সাহাবা সালফে সালিহিনের বক্তব্যে বাদ। আমি কিছু মন করা কথা বললাম, এটাই কোরআনের ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে। এখন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ বলেছেন সত্যবাদীদের সাথে হয়। সত্যবাদী কারা? আল্লাহ পাক নিজেই অন্য সূরার মধ্যে বলে দিয়েছেন, সূরাতুল হুজুরাত, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি সুম্মা লাম ইয়ারতাবু ওয়া জাহাদু বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহ উলাইকা হুমুস সাদিকুন। সত্যবাদী হলো যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান এনেছে যে ঈমানের মধ্যে আর কোনো সংশয় নেই। আমাদের ঈমানের মধ্যে ঈমানও আছে, আবার গণতন্ত্র আছে কলিজার ভিতরে। ঈমানও আছে, আবার জাতীয়তাবাদের অন্তর আছে। ঈমানও আছে, আবার 31 টাইমের ভণ্ডামি কিন্তু আমরা করে আসছি কিন্তু কয়েকদিন আগে। এটা 31 টাইম মাকে ঈমান আমাদের। আল্লাহ বলেন সংশয়মুক্ত ঈমান। এরপর আল্লাহ বলেন জাহাদু, জান দ্বারা মাল দ্বারা জিহাদ করবে, উলাইকা হুমুস সাদিকুন, এরা তো সত্যবাদী। সাহাবাদের কথা বলেন লিল ফুকারাইল মুহাজিরিন, ওই মুহাজিররা যাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, লিল ফুকারাইল মুহাজিরিন الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অনুগ্রহকে যারা আশা করে, ওয়ায়ানসুরুনাল্লাহ ওয়া রাসূলহু, আল্লাহ তার রাসূলকে যারা সাহায্য করেছে, এরাই হচ্ছে উলাইকা হুমুস সাদিকুন, এরা হলো সত্যবাদী। তবুকের ময়দানে যে বিশাল বড় পরীক্ষা ছিল, সূরা তওবাতে লেখা আছে, ওখানে আল্লাহ পাক 2 দল করে দিয়েছেন। যারা তবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা অংশগ্রহণ করতে পারে নাই কিন্তু তওবা করেছে, আরেক দল ছিল তবুকের যুদ্ধেও তারা যায় নাই, আর রাসূলের কাছে যে মিথ্যা মিথ্যা কথা বলে তারা ছুটি নিয়েছে। আল্লাহ পাক সবাইকে বলছে মিথ্যাবাদী মুনাফিক। আমার ভাইয়েরা, কথার সাথে কাজের মিল রাখতে হবে। আপনারা আমাদেরকে বেশি দিন পাবেন না। হিন্দুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ, সকল শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে হয়েছে। এরা বেশি দিন আমাদের শান্ত থাকতে দিবে না। মনে করবেন না বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে স্বাধীন হয়ে গেছে, আমরা আরো কঠিন যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে গেছি। আপনাদের সেই জিও পলিটিক্যাল যার বাস্তবতা জানা আছে কিনা জানি না। এই আরকান আর্মি ভারতের অত্যন্ত দামি দামি বনাস্ত্র নিয়ে এবং আমেরিকার টাকা এবং ডলার নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত পুরো দখল করে ফেলছে তারা, কিন্তু গত সপ্তাহ, আগের 2 সপ্তাহ।
ভারত একদম তথ্য দিচ্ছি আমি। আপনারা শুধু মনে করবেন না যে হুজুর শুধু এখানে এমন ওয়াজ কালাম করে, ওয়াজ কালাম তো করে 1 ঘন্টা থেকে রাত্রে বলে, সারা দিন রাত আমরা এগুলো গবেষণা করি। ভারতের বিশাল আর্মি সৈনিক বাহিনী তারা বাংলাদেশের বর্ডারে বিশেষ নিরাপত্তা হালকা রাখছে, তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা যেন এখানে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে। আমার ভাইয়েরা, এদিকে বাংলাদেশের জন্য আরেকটা মরণ ফোড়া, এটা আমি ওসিয়ত করে যাচ্ছি, আমি যদি দুনিয়াতে নাও আছি, আপনারা মনে রাখবেন বাংলাদেশের মুসলমানদের গণহত্যার জন্য ভারতকে বারবার যে দেশ উস্কানি দিচ্ছে সেটা হল ইসরায়েল। ইসরায়েল ভারতকে বারবার সকালে বিকালে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে ইসরায়েল বারবার উস্কানি দিচ্ছে। আমেরিকা একটু কম, ইসরায়েল সবচেয়ে বেশি। ইসরায়েলের কথা হলো, তুমি তোমার নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে বাঙালিরা ভারত আক্রমণ না করলো, তুমি আগে যেমন বাঙালিদেরকে যেমন শাস্তি করতে হবে, না হলে বাঙালি বিশ্বরা হামাসের মতো তোমাকে ধরে ফেলবে। অনেক কথা আছে, মনে করবেন না আগামী দিনের পরিস্থিতি খুব সহজ। নির্বাচন হয়ে যাবে, ক্ষমা দিয়ে যাবো, এমপি হয়ে যাবো, পতাকা তো পথ উঠবেন। এগুলো যারা প্রগতিশীল দুনিয়াটা তাদের হতে পারে। মুসলমানেরা ক্ষমতার আশা করবেন না, আগে কুফার শক্তির বিরূপ সাধন করতে হবে, তাগুতের পতন করতে হবে, ইসরায়েল ভারতের ঐক্যকে বিনাশ করতে হবে, তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে। তাদের সাথে রক্তের হিসাব কিতাব তাদের সাথে রয়েছে, আমাদের রক্তের পরিশোধের হিসাব কিতাব রয়েছে। আর এই শত্রুকে জেগে রেখে আপনি কখন আপনার নিরাপদ হবেন না। আপনার গ্রামে, আপনার জনপদে, আপনার শহরে, বন্দর রাস্তায় ডাকাত রেখে আপনি ঘরে আপনি মনে করছেন নিরাপদ ঘুমাতে পারবেন? আপনি ডাকাত তো বিনাশ করতে হবে। ডাকাত ইসরায়েল, ডাকাত ভারত, ডাকাত আমেরিকা, ডাকাত জাতিসংঘ যতদিন টিকে থাকবে এই দুনিয়াতে যেমন যাদেরকে বই করে আমরা মুসলমান গণতন্ত্র বলি, এই ডাকাতের কোন আপনাদের শান্তি থাকতে দিবেন বন্ধুরা। এজন্য বয়ানে স্পষ্ট, আপনাকে চূড়ান্ত তৌহিদের প্রশ্নে আসতে হবে। আপনাদের সবাইকে নামাজ ছাড়তে হবে, বাঙালি জনতাকে ফজর নামাজ জবাব পড়তে মুসল্লিদের পড়তে হবে। যেদিন তরুণ প্রজন্ম জবাব পড়তে হবে, দলে দলে ফজরের জমাতে ঐক্যবদ্ধ হবে। যেদিন তরুণ প্রজন্ম ঐক্যবদ্ধ হবে, শরিয়া প্রশ্নে তরুণ ঐক্যবদ্ধ হবে, সেদিন আল্লাহ পাক আমাদের কথা মুক্ত করবেন। আমাদের হাতে বিশ্ব যারা মোকাবেলা করছে তাদেরকে পরাজয় করা সম্ভব হবে। এরপর তাদেরকে পরাজয় করে তারপর শরীয়ত খেলাফত শুধু বাংলার বাড়িতে, পুরো হিন্দুস্তানের বাড়িতে, পুরো বিশ্বের উপরে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে অটোমেটিক। এই কথাগুলো কি আবেগের কথা নাকি ভাই? এটা বাস্তব কথা। ইসলাম বিজয়ী ধারা শুরু হয়েছে সিরিয়া থেকে, গাজা থেকে, খোরাসান থেকে, আফ্রিকা থেকে, ইয়েমেন থেকে। বাংলাদেশ এখান থেকে বাইরে নয়। আপনার কাজ না করলেও আল্লাহ পাক কোন ভাবে বাংলাদেশ ইসলামকে বিজয় করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, রফিক মাদানী বা আমরা আরো যারা আছি, এই ইসলামকে বিজয়ের প্রশ্নে আমরা কোনো আপোষ করবো না ইনশাআল্লাহ। আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে শহীদ হয়ে আমরা যে কোনো স্যাক্রিফাইস কিনে হলো আমরা জাতিকে বার্তা দিব যে আমরা যে কথা বলেছি সেটা চালাবাজি করি নাই। এই কথার পক্ষে আমরা আমাদের জান দিয়ে প্রমাণ করেছি, আমাদের হিজরতের মধ্যে প্রমাণ করেছি, সাহায্যের মধ্যে প্রমাণ রেখেছি, স্যাক্রিফাইসের মধ্যে প্রমাণ রেখেছি। আমরা আমাদের পথে মিথ্যাবাদী ছিলাম না। শুধু প্যান্ডেলের গর্জনের জন্য, স্লোগানের জন্য আমরা কথা বলি নাই। আমরা সত্যিকার অর্থে এই বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কথা বলেছিলাম। আপনার জন্য আমরাই আগে নিজেদেরকে কোরবানি দিয়েছি। আমরা আপনাকে তৈরি আছেন কোরবানি দেওয়ার জন্য? আপনারা প্রতি বছর মাহফিল করবে এরকম আমাদেরকে নিয়ে, ওই মদানকে নিয়ে, নাকি তারা যে মতো কোরবানি দিয়েছে সে মতো কোরবানি দেওয়ার জন্য তৈরি হবেন? সময় বেশি নাই। দজ্জাল আগমন সন্নিকট, মাহদীর আগমন সন্নিকট, ঈসার আগমন সন্নিকট। কিয়ামতের প্রত্যেকটা আলামত একটা একটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। সেজন্য আপনাদের প্রত্যেককে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। কথার চেয়ে আমরা কাজে বিশ্বাসী হই, সে তৌফিক আমাদেরকে দান করুন। রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইহিল বালাগ ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খায়রি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি আজমাইন। আলহামদুলিল্লাহ, এখনই আমাদের সামনে মুআজ্জাজ মেহমান বয়ান করবেন। উভয় মেহমানের হাত থেকে ওয়াদুল মাদ্রাসার 2টা হাফেজ ছেলে দাস্তার ফজিলত গ্রহণ করছেন। হাফেজ মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, পিতা আব্দুল মান্নান লাকসাম। জি, একটু হাতে দিয়ে দেন। 2 নম্বর প্রস্তুত থাকবে হাফেজ মোহাম্মদ সিয়াম, পিতা মাওলানা ইকবাল, 11 গ্রাম বরুরা।
আল্লাহ তাআলা উভয় হাফেজে কোরআনকে কোরআনের জন্য কবুল ফরমান। এই মাদ্রাসাকে, এই বাগানকে আল্লাহ তাআলা কবুল ফরমান। উপস্থিত সকল মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা কবুল ফরমান। সম্মানিত হাজিরিন, আমরা আল্লাহর জন্য দীর্ঘ সময় কোরবানি দিয়েছি। আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুনাহগুলিকে নেকির দ্বারা বদলাইয়া দেন। চিল্লাইয়া বলি আমিন। আল্লাহ আমাদেরকে মওত পর্যন্ত সুস্থতার নিয়ামত দান করেন। সবাই বলি আমিন। এখনই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মেহমানের জবান থেকে আলোচনা শুনতে পাবো। তিনাকে তো আমরা ভালো করেই চিনি। কেউ শুধু এতটুকু চিনি, কারা নির্যাতিত মজলুম আলেম দিন, তিনাকে আমরা